Assalamu alaikum. I am Dr. Refat Tabassum, Associate Professor, Department of Biochemistry, Bashundhara Ad-din Medical College. In today's class, we are going to discuss about protein metabolism. In this discussion, in protein metabolism included amino acid pool, protein turnover, nitrogen balance, transamination, oxidative deamination, and ammonia toxicity. All we know that the amino acid is the end product of the protein metabolism. Now we are going to discuss about amino acid pool. What is amino acid pool? It is the amino acid which is present in the extracellular fluid, and it is about 100 gram. As we know that amino acid has no facility for storage in our cell, as like glucose stored as glycogen, fat stored as triacylglycerol in the adipose tissue, but amino acid has no storage facilities. In an average 70 kg adult male, total body protein is about 10 to 12 kg, and free amino acid it is 100 gram, which is passed in the amino acid pool. So we have to know what are the sources of amino acid in the amino acid pool. First source is dietary protein, যেটা আমরা ইনটেক করি উইথ ডায়েট, যে প্রোটিনগুলো আমরা খাচ্ছি ডায়েটের মাধ্যমে সেগুলো। দেন প্রোটিন ব্রেকডাউন, যে ইন আওয়ার বডি, আমাদের বডিতে যে প্রোটিনগুলো আছে এগুলো কনস্ট্যান্টলি কন্টিনিউয়াসলি ডিগ্রেডেটেড হয়, আবার সিনথেসিসও হয়। সো প্রোটিন ব্রেকডাউনের মাধ্যমে আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিড পাই। আর কিছু ডি নোভো সিনথেসিস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেটা আমাদের বডিতে সিনথেসিস হয়, সাম নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেটা আমাদের বডিতে তৈরি হয়। সো অল দিস three sources are the amino acid in the amino acid pool. Then what are the utilizations of amino acid pool, amino acids in the amino acid pool? First, protein synthesis, then synthesis of some non-protein nitrogenous substance, then supply of energy and conversion of glucose and fat of extra amino acid. And what is the protein? What are the proteins synthesized in our body? Most of the amino acid that synthesis protein like enzymes, hormones, immunoglobulins, contractile proteins, they are all synthesized from these amino acids. And there are some non-protein nitrogenous substances which are synthesized. They included porphyrin, purine, pyrimidine, etc. Then supply of energy. Another important function of the amino acid is to supply of energy in our body, which is about 10 to 15%. And then excess amino acid converted into glucose and fat. So amino acid pool, it is the amino acid which is present in the extracellular fluid, and it is 100 gram. So now we are going to talk about protein turnover. What is protein turnover? All the protein in our body are constantly synthesized and degraded. So this process is the content of the adult body protein is remarkably constant, because the rate of this synthesis and the rate of degradation is equal. So this overall process is known as protein turnover. Another important topic we are going to talk about is nitrogen balance. So what is nitrogen balance? It is the difference between nitrogen intake and nitrogen loss of an individual. ভাইভাতে আমাদের একটা কোশ্চেন করা হয় যে আমরা যে নাইট্রোজেনটা ইনটেক করছি এটা কি ফর্মে আমরা ইনটেক করছি। আমরা নাইট্রোজেনটা ইনটেক করি অ্যাজ ইন দ্য ফর্ম অফ প্রোটিন অথবা অ্যামাইনো অ্যাসিড। আমরা আগে বলেছি যে অ্যাডাল্ট যারা তারা পার ডে 75 থেকে 100 গ্রাম প্রোটিন ইনটেক করে, ঠিক আছে। সো এই 100 গ্রাম প্রোটিন ইনটেক করার মাধ্যমে আমরা নাইট্রোজেন ইনটেক করছি 12 to 16 গ্রাম পার ডে। সো এই 12 to 16 গ্রাম পার ডে আমরা ইনটেকও করছি, আবার 12 to 16 গ্রাম অ্যামাইনো অ্যাসিড পার ডে আমার অ্যাজ নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স বডি থেকে এক্সক্রিশন হয়ে যাচ্ছে। এই 12 to 16 গ্রামের মধ্যে 10 to 14 গ্রাম আমার এক্সক্রিশন হয়ে যাচ্ছে থ্রো ইউরিন,
আর বাকি যে 2 grams ওটা এক্সক্রিশন হচ্ছে উইথ সোয়েট অ্যান্ড স্টুল। সো it is the nitrogen, what is nitrogen balance? It is the difference between nitrogen intake and nitrogen loss of an individual. So there are 3 types of nitrogen balance: nitrogen equilibrium, nitrogen positive nitrogen balance and negative nitrogen balance. What is nitrogen equilibrium? When the nitrogen intake is equal to the nitrogen excretion. যেটা আমাদের নর্মাল পারসনে দেখা যায়, আমাদের পরীক্ষার সময় যেটা জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স, দেন জিজ্ঞেস করে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স। সো আমাদের ফার্স্ট টাইপ যেটা আমার নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালে হয় সেটা হচ্ছে আমার নাইট্রোজেন ইকুইলিব্রিয়াম, দ্যাট ইজ যতটুকু নাইট্রোজেন আমরা ইনটেক করছি ততটুকু আবার পার ডে এক্সক্রিশনও হয়ে যাচ্ছে। দেন নাইট্রোজেন পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স সেটা হচ্ছে যখন নাইট্রোজেন ইনটেকটা আমার বেশি হবে এক্সক্রিশনের চেয়ে, সেটা হচ্ছে পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স। এটার এক্সাম্পল হচ্ছে আমার ডিউরিং গ্রোয়িং পিরিয়ড, ডিউরিং প্রেগনেন্সি, এই সময় আমাদের নাইট্রোজেনের ডিমান্ডটা বেশি থাকে, যার জন্য তখন আমাদের বডিতে পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স হয়। আরেকটা টাইপ আছে, থার্ড টাইপ সেটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স। নেগেটিভ, হোয়াট ইজ নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স? ওয়েন নাইট্রোজেন এক্সক্রিশন ইজ গ্রেটার দেন নাইট্রোজেন ইনটেক। এটা কোন সময় পাওয়া যায়? যখন ডিউরিং ডিজিজ কন্ডিশন সাচ অ্যাজ ডায়াবেটিস মেলাইটাস, এনি ম্যালিগনেন্সি, স্টারভেশন, টিউবারকুলোসিস অ্যান্ড আফটার রিকভারি ফ্রম সার্জারি, এই কন্ডিশনগুলোতে আমাদের নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স হয়, দ্যাট ইজ নাইট্রোজেন এক্সক্রিশনটা আমাদের বেশি হয় ইনটেকের চেয়ে। সো আমাদের 3টা টপিক যেটা আমাদের প্রোটিন মেটাবলিজমের প্রথমেই আমরা ডিসকাস করি, সেটা হচ্ছে তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিড পুল, protein turnover and nitrogen balance. দেন আমরা যাব যে আমাদের যেটা জানতে হবে নেক্সট প্রোটিন মেটাবলিজমে, যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমাদের ভাইবার জন্য, আমাদের রিটেনেও কখনো কখনো আসে, সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য অ্যানাবলিক রোল অ্যান্ড ক্যাটাবলিক রোল অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড আফটার অর ফেট অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড আফটার অ্যাবজর্পশন। কী হয় অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো যে আমাদের বডিতে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, তারপরে সে কী কাজ করে? অলরেডি কিছু বলা হয়েছে আমাদের অ্যামাইনো অ্যাসিড পুলের ফেট ইউটিলাইজেশন আমরা বলেছি। তারপরে আমরা আমাদের কোশ্চেনটা অনেক সময় আসতে পারে, হোয়াট আর দ্য ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবলিজম অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড। সো ফার্স্ট অফ অল ইট হ্যাজ অ্যানাবলিক রোল অ্যান্ড সাম ক্যাটাবলিক রোল। সো অ্যানাবলিক পাথওয়ের মধ্যে কী আছে? অ্যানাবলিক, দ্যাট ইজ সিনথেটিক প্রসেস। অ্যাজ উই নো অ্যানাবলিক প্রসেস ইজ দ্য সিনথেটিক প্রসেস। সো কী সিনথেসিস হতে পারে আমাদের? সিনথেসিস অফ নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, synthesis of protein and non-protein nitrogenous substance, synthesis of glucose and glycogen, and synthesis of fatty acid, steroid and ketone bodies. These are the anabolic role of amino acid. There are some catabolic processes, that is number 1 is transamination, then deamination, and by the process of deamination removal of amino group as ammonia. Then urea cycle, catabolism of amino acid carbon skeleton as pyruvate, acetyl CoA, intermediates of TCA cycle. Then oxidation of catabolic end product of the amino acid carbon skeleton via TCA cycle. So protein metabolism স্টার্টিংয়েই আমাদের আসলে জানতে হবে যে কী অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর কী ফেট হতে পারে, কী অ্যানাবলিক এবং কী ক্যাটাবলিক রোল আছে। দেন ক্যাটাবলিক রোল সেটা আমাদের জন্য পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে ক্যাটাবলিক যেই প্রসেসটা আছে সেটা আমাদের পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাদের আসে বোথ রিটেন অ্যান্ড ভাইভাতে আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়, সেটা হচ্ছে যে ট্রান্সঅ্যামাইনেশন। জানো যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আমাদের ট্রান্সঅ্যামাইনেশন। সো হোয়াট ইজ ট্রান্সঅ্যামাইনেশন? ট্রান্সঅ্যামাইনেশনে কী হয় আমাদের, এই যে আমার বডির অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো তৈরি হলো, এইগুলো আমাদের বডিতে কিন্তু স্টোর থাকে না অ্যামাইনো অ্যাসিডটা, যেমন গ্লুকোজ বা ফ্যাটি অ্যাসিড যেগুলো স্টোর থাকে, অ্যামাইনো অ্যাসিড সেভাবে থাকতে পারে না। সো উই হ্যাভ টু রিমুভ দিস এক্সেস অ্যামাইনো অ্যাসিড। সো আমাদের যে প্রসেস ট্রান্সঅ্যামাইনেশন, এই প্রসেসের মাধ্যমে আমাদের এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো আমাদের বডি থেকে আলটিমেটলি মেটাবোলাইজড হয়ে বের হয়ে যায়। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের ট্রান্সঅ্যামাইনেশন প্রসেসটা। সো ডেফিনেশনটা কি আমাদের ট্রান্সঅ্যামাইনেশনের? ট্রান্সঅ্যামাইনেশন, এখানে 2টা পার্ট আছে ডেফিনেশন। ট্রান্স মানে হচ্ছে ট্রান্সফার হচ্ছে, অ্যামাইনেশন মানে অ্যামাইনো গ্রুপটা আমার ট্রান্সফার হচ্ছে।
একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অ্যামাইনো গ্রুপটা ট্রান্সফার হয়ে একটা কিটো অ্যাসিডে এটাকে ট্রান্সফার করে দেয়, দিয়ে নিজে একটা নতুন একটা কিটো অ্যাসিড এবং নতুন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড সিনথেসিস হয়। সো ডেফিনেশন ইজ transamination involves the transfer of an amino group from an amino acid to an keto acid to form a new amino acid and a new keto acid. তো কি হচ্ছে আমার ট্রান্সঅ্যামাইনেশন প্রসেসে আমার একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে একটা অ্যামাইনো গ্রুপ ট্রান্সফার হচ্ছে, কোথায়? একটা কিটো অ্যাসিডে ট্রান্সফার হচ্ছে এবং এটি কি ফর্ম করছে? ওই কিটো অ্যাসিডটা একটা নতুন অ্যামাইনো অ্যাসিড আর একটা নতুন কিটো অ্যাসিডে কনভার্ট হচ্ছে। এই ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশনে আমাদের যে এনজাইমটা লাগে সেটা হচ্ছে অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস। এটা সম্পর্কে আমরা একটু পড়ব পরে। তাহলে আমাদের এনজাইম হচ্ছে এই রিয়াকশনটাকে ক্যাটালাইজড করছে এনজাইম অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস। আর এখানে আমাদের একটা কো এনজাইম লাগে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কো এনজাইম ভিটামিন B6 পাইরিডক্সাল ফসফেট। ভিটামিন B6 এর অ্যাক্টিভ ফর্ম যেটা আমরা জানি পাইরিডক্সাল ফসফেট, এটা আমাদের এই রিয়াকশনে কোএনজাইম হিসেবে কাজ করে। সো আমাদের এই ট্রান্সঅ্যামাইনেশন রিয়াকশনের কিছু সেলিয়েন্ট ফিচার আছে। এটা কিছু সেলিয়েন্ট ফিচারগুলোর মধ্যে আছে হচ্ছে স্পেসিফিক অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস এক্সিস্টস ফর বোথ পেয়ার অফ অ্যামাইনো অ্যান্ড কিটো গ্রুপ। একটা প্রত্যেকটা পেয়ারের জন্য অ্যামাইনো অ্যাসিড পেয়ার আর কিটো অ্যাসিড যে তৈরি হলো সবার জন্য স্পেসিফিক অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস এনজাইম থাকে। এবং এখানে আমাদের দুইটা অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস এনজাইম কাজ করে, একটা হচ্ছে অ্যালানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস আর একটা হচ্ছে অ্যাসপার্টেট অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস। এবং ট্রান্সঅ্যামাইনেশন যে রিয়াকশনটা এটা হচ্ছে রিভার্সিবল। বোথ কিটো অ্যাসিড থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কিটো অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম কিটো অ্যাসিড থেকে আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডও তৈরি হতে পারে। যখন যেরকম দরকার সেভাবে এটা দুই ওয়েতেই যেতে পারে। সো ইট ইজ এ রিভার্সিবল প্রসেস। Non-essential amino acids are synthesized by transamination. এই ট্রান্সঅ্যামাইনেশনের মাধ্যমে কি হচ্ছে? Non-essential amino acidগুলো তৈরি হচ্ছে। All amino acid except lysine and threonine and glycine are involved in transamination. সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাদের জন্য যে ট্রান্সঅ্যামাইনেশন কোন কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো পার্টিসিপেট করছে। অল অ্যামাইনো অ্যাসিড আমরা জানি 20 অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, তার মধ্যে সবগুলোই আমার ট্রান্সঅ্যামাইনেশন প্রসেসে ইনভলভড এক্সেপ্ট লাইসিন, থ্রিওনিন অ্যান্ড গ্লাইসিন। সো আমাদের সেলিয়েন্ট ফিচার। দেন আমরা যেটাতে আসবো সেটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সঅ্যামাইনেশন রিয়াকশনে আমাদের এক্সাম্পলটা। পরীক্ষার সময় আমাদের ডেফিনেশন আসবে, উইথ এক্সাম্পল আমাদের লিখতে হবে বা আমাদের জানতে হবে কি হচ্ছে। এখানে দেখো আমাদের এখানে যেই এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে সেখানে হচ্ছে অ্যালানিন, যেটা থেকে আমার কি হচ্ছে? পাইরুভেট হচ্ছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম কিটো অ্যাসিড আলফা কিটো গ্লুটারেট থেকে আমার গ্লুটামেটে কনভার্ট হচ্ছে। সো আমাদের এখানে দুইটা এক্সাম্পল আছে, একটা হচ্ছে অ্যালানিন থেকে পাইরুভেট হবে, যখন একটা অ্যালানিনটা আমার অ্যালানিন থেকে পাইরুভেট হবে তখন একটা কিটো অ্যাসিড দ্যাট ইজ আলফা কিটো গ্লুটারেট থেকে আমার কী তৈরি হবে? গ্লুটামেট তৈরি হবে, যেটা একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড। এখানে এনজাইম লাগছে যেহেতু আমার অ্যালানিন আমার কি অ্যামাইনো অ্যাসিড, এখানে আমার এনজাইম লাগছে অ্যালানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস। আর একটা এক্সাম্পল আছে আমাদের, সেটা হচ্ছে অ্যাসপার্টেট থেকে অক্সালো অ্যাসিটেট। অ্যাসপার্টেট থেকে আমার অ্যাসপার্টেট একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেটা থেকে আমার কি হচ্ছে? একটা অ্যাসপার্টেটের যেই অ্যামাইনো গ্রুপটা থাকে সেটা এটাকে ট্রান্সফার করে দিবে, গ্লুটামেটে ট্রান্সফার করে দিবে, যেটা একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, এবং একটা তো কিটো অ্যাসিড তৈরি হবে আলফা কিটো গ্লুটারেট, আর একটা নতুন একটা অ্যাসিড তৈরি হবে সেটা হচ্ছে অক্সালো অ্যাসিটেট। সো ট্রান্সঅ্যামাইনেশনে আমাদের ডেফিনেশন পড়তে হবে প্লাস এই দুটো এক্সাম্পল আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। দেন আমার আসি এই যে আমার ডিঅ্যামাইনেশন, আরেকটা নেক্সট আমাদের ইম্পর্টেন্ট যেটা টপিক সেটা হচ্ছে ডিঅ্যামাইনেশন। হোয়াট ইজ ডিঅ্যামাইনেশন? লিবারেশন অফ ফ্রি অ্যামোনিয়া from amino group of glutamate coupled with oxidation is known as oxidative deamination. আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে? ডিঅ্যামাইনেশন, অ্যামোনিয়াটা আমার এক্সক্রিশন হয়ে যাচ্ছে, আমার বের হয়ে যাচ্ছে। সো দিস রিয়াকশন ইজ ডিঅ্যামাইনেশন। এটা কোথায় হচ্ছে? ডিঅ্যামাইনেশন প্রসেসটা কোথায় হচ্ছে? লিভার আর কিডনিতে হচ্ছে। কি দরকার আমার? পারপাসটা কি? ডিঅ্যামাইনেশন কেন আমার হবে?
The purpose of the deamination is to provide ammonia for urea synthesis. এই যে অ্যামোনিয়াটা আমার তৈরি হয়ে গেল, এটা একটা টক্সিক সাবস্টেন্স। সো এই টক্সিক সাবস্টেন্সটা আমার বডির জন্য যেহেতু হার্মফুল, সো এটাকে আমার বডি থেকে এক্সক্রিশন করতে হবে। কীভাবে এক্সক্রিশন করব? এই যে অ্যামোনিয়াটা, এটা আমার ইউরিয়া সাইকেলে যাবে, দেন ইউরিয়া সিনথেসিসের মাধ্যমে বডি থেকে বের হয়ে যাবে। এখানে ডিঅ্যামাইনেশনের প্রসেসটা দেখানো হয়েছে, রিয়াকশনটা দেখানো হয়েছে। এবং এখানে ডিঅ্যামাইনেশনে আমার যে ইম্পর্ট্যান্ট এনজাইমটা লাগে সেটা হচ্ছে গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজিনেস। এখানে দেখো তোমরা আছে যে গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে আমার অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশনের মাধ্যমে আমার কি তৈরি হচ্ছে? অ্যামোনিয়া তৈরি হচ্ছে। আর এখানে এনজাইমটা লাগছে আমার গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজিনেস। আর এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে এখানে আমার দুইটা কোএনজাইম লাগে, এনএডি থেকে আমার এনএডি, আরেকটা হচ্ছে এনএডিপি। এখানে দুইটা আমার কোএনজাইম এখানে কাজ করতে পারে। সো ডিঅ্যামাইনেশন রিয়াকশনটা কি? সার্ভ এজ এ কালেকশন ফর অ্যামাইনো গ্রুপ ইন দ্য বায়োলজিক্যাল সিস্টেম। আমার যত অ্যামাইনো গ্রুপগুলো আছে আলটিমেটলি এগুলো সবগুলো আমার গ্লুটামেটে কনভার্ট হয়ে যায়। গ্লুটামেট হিসেবে আমার গ্লুটামেটে এসে কালেকশন হয়ে যায়। এই অ্যামাইনো গ্রুপ যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের আবার রিমুভ হয়ে যায়। ফার্স্টেই আমরা যেটা বললাম যে এটা আমার অ্যামোনিয়া হিসেবে রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। কিছু ফিচার আছে আমার ডিঅ্যামাইনেশন রিয়াকশনে, এটা কি করবে? অ্যামাইনো গ্রুপটা রিমুভড হয়ে অ্যামোনিয়া ফর্ম করছে। আর এখানে ক্যাটালাইজড হচ্ছে আমার গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজিনেসের মাধ্যমে। আর এই এনজাইমে আমার কোএনজাইম লাগছে এনএডি অথবা এনএডিপি। আর এই আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা ডিঅ্যামাইনেশনে, সেটা হচ্ছে যে আমার জিটিপি, এখানে আমার এই রিয়াকশনটা ইনহিবিট হয় বাই জিটিপি অ্যান্ড এটিপি, আর অ্যাক্টিভেটেড হবে জিডিপি অ্যান্ড এডিপি দিয়ে। অ্যামোনিয়ার মেটাবলিজম আমাদের জানতে হবে। এখানে একটু ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, বোথ রিটেন অ্যান্ড ভাইবার জন্য আমাদের যেটা লাগে যে অ্যামোনিয়া যেটা আমরা বললাম যে একটা টক্সিক সাবস্টেন্স, এটা কিন্তু আমার কন্টিনিউয়াসলি সিনথেসিস হচ্ছে, বডিতে কন্টিনিউয়াসলি লিবারেটেড হচ্ছে বাই মেটাবলিজম অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যান্ড আদার নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ড। সো এই অ্যামোনিয়া আমাদের জানতে হবে যে কী কী সোর্সের মাধ্যমে এই অ্যামোনিয়াটা আমরা পাচ্ছি। ফার্স্টেই আমরা জানি যে অ্যামোনিয়ার সোর্স, প্রথম যেটা সোর্সের সেটা হচ্ছে যে ক্যাটাবলিজম অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্যাটাবলিজমের মাধ্যমে আমরা অ্যামোনিয়াটা পাচ্ছি। ট্রান্সামিনেশন অ্যান্ড অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন প্রসেসের মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি। দেন জিআই ট্র্যাক্ট, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টেও আমাদের অ্যামোনিয়াটা তৈরি হয়। কীভাবে তৈরি হচ্ছে? গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টে আমার যে মাইক্রো অর্গানিজমগুলো আমার আছে, কোলিফর্ম, অ্যানারোবস যেগুলো আছে, সেগুলো কী করে? ইউরিয়াটাকে কনভার্ট করে ইনটু অ্যামোনিয়া। সো এটা আমাদের সেকেন্ড একটা সোর্স অফ অ্যামোনিয়া। দেন ইন্টেস্টাইনাল গ্লুটামিনেস একটা এনজাইম আছে, যেটা কি করে? গ্লুটামিনকে আমার কনভার্ট করে, গ্লুটামিনেস এনজাইমটা গ্লুটামিনকে আমার এই অ্যামোনিয়াতে কনভার্ট করে। দেন রেনাল গ্লুটামিনেস যেটা, সেটাও আমার গ্লুটামিনকে কনভার্ট করতে পারে ইনটু অ্যামোনিয়া। সো আমাদের অ্যামোনিয়ার সোর্স হচ্ছে ক্যাটাবলিজম অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টে আমার তৈরি হচ্ছে ফ্রম ইউরিয়া অ্যান্ড গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বোথ রেনাল সেল থেকেও আমার গ্লুটামিনেজ এনজাইমের মাধ্যমে গ্লুটামিনের থেকে আমরা অ্যামোনিয়াটা পাচ্ছি। সো দিজ আর দ্য সোর্স অফ অ্যামোনিয়া। অ্যান্ড আরও কিছু সোর্স আছে অ্যামোনিয়া, যেটা হচ্ছে আমার ডিগ্রেডেশন অফ বায়োলজিক্যাল অ্যামাইন্স। আমরা জানি আমাদের বডিতে কিছু অ্যামাইন্স থাকে যেগুলো ডিগ্রেডেশনের মাধ্যমে আমরা অ্যামোনিয়া পাই। আর একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যামোনিয়ার সোর্স হচ্ছে রিলিজ অফ অ্যামাইনো গ্রুপ অফ দ্য পিউরিন অ্যান্ড পাইরিমিডিন অ্যাজ অ্যামোনিয়া ডিউরিং ক্যাটাবলিজম অফ দিস নাইট্রোজেনাস বেস। এই পিউরিন আর পাইরিমিডিনের যখন ক্যাটাবলিজম হবে, এটা আমার কিছু অ্যামোনিয়া দিবে। সো দিজ আর দ্য সোর্সেস অফ অ্যামোনিয়া। দেন ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড স্টোরেজ অফ অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়াটা কী? আমরা যেটা বললাম যে আমাদের ব্লাডে কনস্ট্যান্ট একটা লেভেল আছে, অ্যামোনিয়ার একটা কনস্ট্যান্ট লেভেল আছে, কনসেন্ট্রেশন আছে, অনলি 30 to 60 মাইক্রোগ্রাম পার ডেসিলিটার, খুবই অল্প পরিমাণে থাকে। এবং ট্রান্সপোর্ট ফর্মটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। ট্রান্সপোর্ট ফর্মটা হচ্ছে গ্লুটামেট, গ্লুটামাইন অ্যান্ড অ্যালানিন। এই তিনটা হচ্ছে আমার ট্রান্সপোর্ট ফর্ম অফ অ্যামোনিয়া ইন দ্য পেরিফেরাল টিস্যু টু লিভার। পেরিফেরাল টিস্যু থেকে এই তিনটা ফর্মে অ্যামোনিয়া কী করবে? ট্রান্সপোর্ট হবে পেরিফেরাল টিস্যু টু লিভারে, গ্লুটামেট, গ্লুটামাইন অ্যান্ড হচ্ছে অ্যালানিন। দেন অ্যামোনিয়া ডিসপোজাল, এটাও আমাদের পরীক্ষাতে আসে, যে রিটেন কোশ্চেনে একবারে এটা আসে যে রাইট ডাউন দ্য সোর্সেস অ্যান্ড ডিসপোজাল অফ অ্যামোনিয়া।
এখন ডিসপোজাল কীভাবে হচ্ছে আমরা জানি যে অ্যামোনিয়াটা যেহেতু আমার একটা টক্সিক সাবস্টেন্স, ইভেন এটা নার্ভাস সিস্টেমের জন্যও আমার খুবই টক্সিক একটা সাবস্টেন্স, যার জন্য এটাকে কী করতে হবে, আমাকে অবশ্যই ডিসপোজ করতে হবে বডি থেকে। মেইন যে ডিসপোজালের আমার ওয়ে সেটা হচ্ছে আমার অ্যামোনিয়াটা কনভার্টেড হবে ইউরিয়াতে, হুইচ ইজ ওয়াটার সলিউবল। ইউরিয়া যেটা সেটা হচ্ছে আমার ওয়াটার সলিউবল এবং এটা আলটিমেটলি এক্সক্রিটেড হয়ে যাবে ভায়া কিডনি থ্রু ইউরিন। সো অ্যামোনিয়ার ডিসপোজালটা হচ্ছে আমার মেইন যে ডিসপোজাল অ্যামোনিয়া সেটা হচ্ছে আমার ইউরিয়া হিসেবে বডি থেকে ডিসপোজ হয়ে যাবে। এখন যদি কোনো কারণে আমার বডিতে এক্সেস অ্যামোনিয়া তোমার অ্যাকুমুলেশন হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কি হবে? তাহলে আমাদের যে কন্ডিশনটা হবে সেটা হচ্ছে আমার হাইপার অ্যামোনেমিয়া। ব্লাডে অ্যামোনিয়া লেভেলটা যত থাকা দরকার নর্মাল, তার চেয়ে বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে ওই টার্মটাকে বলে হাইপার অ্যামোনেমিয়া। এবং হাইপার অ্যামোনিয়ামিয়া হলে যেটা আমাদের ব্রেনের জন্য, স্পেশালি ব্রেনের জন্য খুবই হার্মফুল। এবং এটা কি করবে? এটা আমার যে কন্ডিশনটা করবে সেটাকে আমরা বলি অ্যামোনিয়া টক্সিসিটি। তোমরা জানো এটা আমাদের পরীক্ষাতে আসে, শর্ট নোট হিসাবে এটা আমাদের আসে। সো অ্যামোনিয়া টক্সিসিটিটা কি? ব্লাডে অ্যামোনিয়ার পরিমাণটা যদি বেড়ে যায়, এটা আলটিমেটলি কোথায় যাবে? ব্রেনে চলে যাবে। ব্রেনে চলে যাওয়ার জন্য এটা ওখানে কিছু ইফেক্ট করবে। সো এগুলো এটার মধ্যে কি ইনক্লুডেড? স্লারিং অফ স্পিচ, ব্লারিং অফ ভিশন, ট্রিমর, কোমা অ্যান্ড আলটিমেটলি যদি ট্রিট না করা হয় তাহলে ডেথ হয়ে যাবে। তাহলে অ্যামোনিয়া টক্সিসিটি যেটা, এটা আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক পরীক্ষার জন্য। অ্যামোনিয়া টক্সিসিটি কি এটা আমাদের জানতে হবে। অ্যামোনিয়া টক্সিসিটিটার তোমার কি কি সাইন সিমটম করছে এটা আমাদের জানতে হবে। সো কন্ডিশনের অ্যামোনিয়া টক্সিসিটি করলে কি হবে আমাদের? স্লারিং অফ স্পিচ, ব্লারিং অফ ভিশন, ট্রিমর, কোমা অ্যান্ড আলটিমেটলি ইফ আনট্রিটেড ইট উইল কজ ডেথ। সো আজকে এই পর্যন্তই আমাদের ক্লাস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।